Hi, welcome to the next class of the mathematical logic. In this class, we are going to study about laws of logic. Mainly 13 logic we need to study. That is, first one is identity law. Next is domination law, idempotent law, commutative law, inverse law, double negation law, De Morgan's law, absorption law, implication, conversation law, contrapositive law, reductio absurdum law, associative law, and the distributive law. Okay, so these are the main laws of logic. So first one is identity law. Identity law says that P and T is equivalent to, logically equivalent to P. That is, T means there is a tautology, and F is here the contradiction. F is the contradiction. Okay, so P or F is identically equal to P, and P and T is equivalent to P. Okay, so in this next is we have to find out the truth table of this one. That is P and next to T, then P and T വേണം, പിന്നെ P or F വേണം. F അറിയാം എന്താണെന്ന്. F ഇവിടെ എഴുതി. P എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ഫാൾസ്, ഇതിൽ ട്രൂ എഫില് കോൺട്രഡിക്ഷനിലെല്ലാം ഫാൾസ്. P ആൻഡ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വരും, പിന്നെ ഇതെന്ത് വരും, ഫാൾസ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഏതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആ? P ആൻഡ് T is സെയിം ആസ് P ആയി മാറും. ഓക്കെ, P ഓർ എഫ് എടുക്കുക. P ഓർ എഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് P ഓർ എഫ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്, ട്രൂ ആണ്. ഫാൾസ് ഓർ ഫാൾസ് എന്ത് തന്നെ, ഫാൾസ് ഓർ ഫാൾസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വലൻ്റ് ടു ദിസ് P. So this is the truth table of this first one, identity law. Okay, so next is what? Domination law. Domination law says that P or T is identically equivalent to T ആണ്. P and F is identically equivalent to F ആണ്. Okay, so ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this is equivalent to, that is P വേണം, T വേണം, F വേണം, P or T വേണം, P and F വേണം. അപ്പോൾ പിയിൽ എന്ത് വരും? ട്രൂ വരും, ഫാൾസ് വരും. ഇവിടെ ട്രൂ ആയി മാറും, ഇവിടെ ഫാൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫാൾസ് ആണ്. ഇനി P or T എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഐഡന്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു ദിസ് T ആണ്. ഇനി P ആൻഡ് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൂ ആണ്, ഫാൾസ് ആൻഡ് ഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വലൻ ടു വാട്ട് അവർ ഇത് ട്രൂ P ആൻഡ് എഫ് ആണ്. ട്രൂ ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് വരും? ഫാൾസ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫാൾസ് ആയി മാറി, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വലൻ ടു അവർ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? Next one is the idempotent law. Idempotent law says that P or P is identically equal to P, and P and P is identically equivalent to P. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? P ഉണ്ട്, P and P എടുക്കുക, P or P എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? So P, this is true, false. P and P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ true വരും, false and false എന്ന് പറഞ്ഞാൽ false വരും. P or എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും true വരും, ഇത് false വരും, which is equivalent to എന്ത് തന്നെ വരും? This P തന്നെ വരും. So this is a idempotent law. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ P or Q is equivalent to Q or P. P and Q is equivalent to
Q and P. അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ചെയ്യാനുള്ളത് P ആൻഡ് ഇതിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ P വേണം, Q വേണം, P ആൻഡ് Q വേണം, P or Q വേണം, Q or P വേണം. P Q ആണ് ട്രൂ ട്രൂ, ട്രൂ ഫാൾസ്, ഫാൾസ് ട്രൂ, ഫാൾസ് ഫാൾസ്. ഈ ത്രീ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ്, പോസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി P or Q എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രൂ ഓർ ട്രൂ എന്ത് തന്നെ വരും? True or true is actually that is same as true. True or true is true. True or false is true. False or true is true. False or false എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ false തന്നെ. ഇവിടെ Q or P ആണെങ്കിൽ true or true, true. False or true, true. True or false, true. False or false, false തന്നെ. So these are same actually. These are logically equivalent. For the same set of values, these two are equivalent. These two are equivalent. Okay. So this theorem is, this law is verified. Okay. Next is inverse law. Inverse law says that P or negation P is equivalent to T. P and negation P is equivalent to false. ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ P ആൻഡ് P, പിന്നെ നെഗേഷൻ P ഓർ നെഗേഷൻ P ആൻഡ് നെഗേഷൻ P. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ P എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂ ഫാൾസ് എന്ന് വരും, നെഗേഷൻ P ആകുമ്പോൾ ഫാൾസ് ട്രൂ വരും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർ എടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂവും ട്രൂവും വരും. ഇത് ആൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഫാൾസ് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രൂ ടേബിൾ ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ നെഗേഷൻ ലോ. അതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ P ഈസ് സെയിം ആസ് equivalent to P. Next is De Morgan's law. De Morgan's law says that negation of P and Q is equivalent to negation P or negation Q. Negation of P and Q is equivalent to negation P and negation Q. ഇത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യത്തെ വൺ വേർഡിൽ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഈ ലോസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലാതെ കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് P or Q, ഇതിൻ്റെ ഡി മോർഗൻസ് ലോൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ P വേണം, Q, പിന്നെ P ആൻഡ് Q, പിന്നെ നെഗേഷൻ P, കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ തന്നെ വേണം, നെഗേഷൻ P, negation Q, negation P or negation Q. Okay, so true, 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 false, false, true, false, false. P and Q ആണെങ്കിൽ true, false, false, false. Negation P ആണെങ്കിൽ false, false, true, true. Negation Q എന്ത് വരും? false, true, false, true. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ false, false, false. ഓർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ false അല്ല വരിക, that is true ആണ്. false or true അല്ലേ, അപ്പോൾ true വരും. true or false, true. true or true, true. ഇനി negation of P and Q എന്ത് വരും? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ദാറ്റ് ഇസ് ഫാൾസ് എടുത്തു, പിന്നെ ട്രൂ, 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 ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രൂ ടേബിൾ ഓഫ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ. ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ. P or
P and Q is equivalent to P. P and P or Q is equivalent to P. ഇതാണ് absorption law വരുന്നത്. Okay. Next is implication conversation law. That is P implies Q is equivalent to negation P or negation Q. അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. P implies Q. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം? P വേണം, Q വേണം, P implies Q വേണം. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? negation P വേണം, negation P or Q വേണം. P Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ true, false, true, false. P implies Q ആണ്, true വരും. True to false ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ false ആണ്, false to true ആണെങ്കിൽ true ആണ്, false ആണെങ്കിൽ true ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് false ആണെങ്കിൽ P implies Q ല് true ആണ്. negation P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ false, true. ഇനി ഇത് or Q എടുക്കുവാണെങ്കിൽ true or false, false or false വരും. True or true വന്നു. False or true, that is true വന്നു. അപ്പോൾ true, false, true. So these are logically equivalent. So this is a truth table of our implication conversation law. Next is the contrapositive law. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. Next is the reductio absurdum law. That is P implies Q is same as P and negation Q implies false. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? നമ്മൾ ഇതിലെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വാല്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ P Q വേണം, പിന്നെ P implies Q വേണം, negation Q വേണം, പിന്നെ P and negation Q വേണം, പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താ? പിന്നെയുള്ളത് negation Q ല് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ P and negation Q, പിന്നെയുള്ളത് P and negation Q implies F വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി? ട്രൂ false ട്രൂ, പിന്നെ false. P implies Q ആണെങ്കിൽ ട്രൂ വരും, false വരും, ട്രൂ വരും. ഇനി negation Q ആണെങ്കിൽ false, true. ഇനി P and negation Q ആണെങ്കിൽ true and false, true and true, false and false വന്നു, false and true, false തന്നെ വന്നു. ഇനി P and Q implies false. F വേണ്ടേ അല്ലേ? ഇവിടെ എഫും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? എഫ് ഇവിടെ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ്. എഫ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ false implies false. അപ്പോൾ ഇത്രയും 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 4 എഫ് എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ false implies false എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക? that is true ആണ്. true implies false ആണ്. രണ്ടും false ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള true ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിളും P implies Qവും ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിളും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് the truth table is same. So these are logically equivalent. Next one is associative law. Associative law says that P or Q or R. Associative ന്റെ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. It is same as P or Q or R. Then P and Q and R is equivalent to P and Q and R. Okay. പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വരിക? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ P and Q or R, P and Q or R, which is equivalent to P and Q or P and R. P and Q is equivalent to. Next is P or Q
Q and ആണ് വരിക. അപ്പോൾ P or Q and R is equivalent to എന്ത് വരും? P or R or Q and P or R. P or R. So this is a distributive law. Okay. Next truth table നിങ്ങൾ find out ചെയ്യുക distributive law and ചെയ്യുന്നത്. Okay. Next ഈ laws ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം. Okay. Thank you.